नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? धोरण 9 गणित चेप्टर नंबर 10 बराबर है। हवे एमां आपणे आज चर्चा करशुं स्वाध्याय 10.3 ની। कोना विषयनी चर्चा करशो? स्वाध्याय 10.3। तो हूँ एवं मानी लઉં છું કે તમે બધાય જે કંઈ થિયરી ભણો છો એ થિયરી સાથોસાથ તૈયાર કરો છો, એટલે આપણે કોઈ પ્રશ્ન તમને થશે નહીં, બરાબર છે। અને ન સમજાય તો એ વિડીયો આપણે ફરીથી જોઈ લેવાનો, બરાબર છે। હવે એમાં આજે આપણે વાત કરવાની છે કોની? તો કે ચેપ્ટર 10 માં સ્વાધ્યાય 10.3 ની એમાં ક્વેશ્ચન આપણને ટોટલ આપેલા છે 3। તો આજે આપણે આ 3 ક્વેશ્ચન વિશે ચર્ચા કરીશું, બરાબર છે। હવે જો એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે વર્તુળોની જુદી જુદી જોડીઓ દોરો, પ્રત્યેક જોડીમાં કેટલા બિંદુઓ સામાન્ય છે અને સામાન્ય બિંદુઓની મહત્તમ સંખ્યા કેટલી છે, વધુમાં વધુ સંખ્યા કેટલી છે એ આપણે કહેવાનું છે। હવે અલગ અલગ વર્તુળો તો આપી દીધા છે અહીંયા, બરાબર છે। જો કેટલા વર્તુળ આપ્યા છે? તો કે 5 વર્તુળ આપ્યા છે। કેટલા આપ્યા છે? बराबर है। जो 1 2 3 4 5 खाना आप्या है, 5 खाना में 2 वर्तुळ है। हवे तमारे ए कहेवानुं छे कि प्रत्येक जोड़ी में केटला बिंदुओ सामान्य है। सामान्य मतलब शुं ए आपने पहला तो याद होवुं जोईए। तो कि आ एक वर्तुळ होय एने जो आ बीजू वर्तुळ क्यांय अंदरथी स्पर्श करतो होय, छेदतुं होय, तो एने एनुं सामान्य बिंदु कहेवाय। पण आ वर्तुळ जोवो, आ वर्तुळ अने आ वर्तुळ जोवो, आ बंने वर्तुळ जोवो, पछी आ बे वर्तुळ जोवो अने आ बंने वर्तुळ जोवो। दरेक जे छे अलग अलग रीते गोठवायेला छे। आ दरेके दरेक कई रीते गोठवायेला छे? अलग अलग रीते। अलग अलग रीते गोठवायेला छे एनो मतलब शुं? तो कि जो आ वर्तुळ अने आ वर्तुळ बे दूर रहेला छे। आ एक जोड़ ज छे, जोड़मां वर्तुळ छे, तो दूर रहेला छे, तो आनुं सामान्य बिंदु मारे केवुं होय तो हूँ शुं कहूँ? तो कि आनुं मने कोई सामान्य बिंदु मळशे नहीं, बराबर। तो एना सामान्य बिंदुओनी संख्या 0। एना पछीनुं बीजुं छे ई जोवो। तो कि आ वर्तुळ अने आ वर्तुळ एकबीजाने अडी गया छे, हाव एकबीजानी पासे आवता रह्या छे। एकबीजानी पासे आवता रह्या होय तो शुं थाय? तो कि कांई नहीं साहेब, जो अहींया एक जग्याए स्पर्शे छे, अडे छे, तो एनुं सामान्य बिंदु 1 मळे। केटला मळे? 1। शुं काम? तो कि अहींया एक ज बिंदु वाळा वर्तुळ अडતું હોય, આપણને દેખાય છે તો જાજી જગ્યા પણ એવું થઈ શકે નહીં, બરાબર છે। પણ આવું હકીકતમાં કાંઈ હોતું નથી। આપણને દેખાય એવું હોય એવું જરૂરી નથી। તો હું કહી શકું કે આ એક જ બિંદુ જે છે એ સામાન્ય બિંદુ છે। એના પછી ત્રીજું, तो एनी अंदर जे छे ए 2 वर्तुळ छे अने बंने वर्तुळ एकबीजामांथी पसार थाय छे। आ बंने वर्तुळ शुं करे छे? एकबीजामांथी पसार थाय। अने एकबीजामांथी पसार क्यां थाय छे? तो कि एक अहींया उपर थाय छे अने एक अहींया नीचे थाय छे। तो एना स्पर्श सामान्य बिंदुओनी संख्या केटली थाय? तो कि 2। केटली मळे? 2। समजाय छे? तो आ ए बेनुं सामान्य बिंदु थयुं। त्यार पछी जो त्रीजी, हवे आ वर्तुळ छे अहींया बारनी तरफ अडતું હતું, तो आ वर्तुळ क्यां छे? अंदर रहेલું છે, अहींया जडे छे। तो आनुं पण सामान्य बिंदु केटला होय? तो कि एनुं पण सामान्य बिंदु शुं होय? 1 होय। शुं होय? 1। समजाय छे? हवे अहींया जो आ 2 वर्तुळ, अहींया पहेला 2 वर्तुळ हता ए केवा हता? अलग अलग हता। तो अहींया आ 2 वर्तुळ अलग अलग ज छे, पण एकनी अंदर बीजुं आवेલું છે, પણ એકબીજાને ક્યાંય સ્પર્શ કરતો નથી, અડતું નથી। અને અડતું નથી તો એનું સામાન્ય બિંદુ જે છે એ શું મળે? 0। तो आम वर्तुळोनी जोड़मां सामान्य बिंदुनी महत्तम संख्या 2 छे। जे आपणे पूछ्युं हतुं के सामान्य बिंदुओनी महत्तम संख्या केटली, वधुमां वधु जे छे ए केटला बिंदुओ होय? तो आपणे कही दीधुं केटला होय? 2। क्लियर? त्यार पछी क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 शुं कहेवा मांगे छे? धारो के तमने एक वर्तुळ आपवामां आव्युं छे अने तेनुं केंद्र शोधवानी रचना करो। आपणने एक वर्तुळ आपवामां आव्युं छे अने तेनुं केंद्र जे छे ए शोधवानी रचना करवामां आवी छे। तो कि आपेल वर्तुळमां 2 जीवाओ AB अने BC दोरो। शुं कीधुं छे? तो कि आपेल वर्तुळमां 2 जीवाओ AB अने BC दोरो, जेमनुं एक अंत्य बिंदु समान होय।
આપણને એવું કીધું હતું કે ધારો તમને એક વર્તુળ આપવામાં આવે તો તેનું કેન્દ્ર શોધવાની રચના તો મેં આગળ કાલ શીખવાડી હતી. કેન્દ્ર કઈ રીતે શોધાય, અને આપણને આપ્યું શું તો કે એક વર્તુળ આપવામાં આવ્યું તો એનું કેન્દ્ર માટે શોધવું હોય તો હું પહેલાં વર્તુળના 3 એક ચાપ દોરીશ. શું દોરીશ? પહેલાં એક ચાપ. તો કે એ ચાપ માટે તો કે એ અને બી, એટલે મને ચાપ મળી એ બી, જે એની શું છે? જીવા છે. એ જ રીતે એને લંબ બીજી જીવા, તો કે આપેલ વર્તુળમાં 2 જીવાઓ એ બી અને બીસી દોરો, જેમનું એક અંત્ય બિંદુ સમાન હોય એવી 2 જીવા દોરવાની કે જેનું એક બિંદુ સામાન્ય હોય. બરાબર છે? તમને એમ કીધું કે 2 જીવા દોરો, તો એક અહીંયા દોરો ને બીજી અહીંયા દોરો તો ચાલે નહીં. સમજાય છે? 2 આપણને જીવા દોરવાની કીધી તો આ બંને જીવા જે છે એ તમે આ જ રીતે દોરી શકો. એક વર્તુળ હોય, જો કે આ વર્તુળ છે, બરાબર છે. હવે આ વર્તુળમાં તમને 2 જીવા દોરવાની કીધી, તમે એક જીવા અહીંયા દોરો અને બીજી જીવા અહીંયા દોરો તો ચાલશે નહીં. પછી જીવા કેવી હોવી જોઈએ? તો એનું એક બિંદુ સામાન્ય હોય, તો કે આને એ નામ આપી દો, આને બી નામ આપી દો. હવે એક જીવા અહીંથી આમ દોરો તો પણ ચાલશે, અહીંથી આમ દોરો તો પણ ચાલશે. સમજાય છે? આ રીતે 2 જીવા દોરવાની છે, નહીં કે આ રીતે. સમજાય છે? આ રીતે નહીં, પણ આમાંથી કોઈ પણ રીતે, એટલે કે આ વર્તુળ હોય તો એની એક જીવા અહીંયા છે તો બીજી જીવા આમ દોરવાની, તો આનું બિંદુ એ, સામાન્ય બિંદુ એટલે કે અંત્ય બિંદુ બી અને છેલ્લું બિંદુ સી મળી ગયું. હવે શું કરવાનું હતું? તો મેં તમને એવું કીધું હતું કે એના લંબ દોરવાના. શું દોરવાનું? લંબ. તો કે એ બીનો લંબ દ્વિભાજક એલ અને બીસીનો લંબ દ્વિભાજક એમ દોરો. જો આ એ બી એનો લંબ દ્વિભાજક એલ, લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો એટલે વચ્ચેથી આમ જવો જોઈએ. બરાબર છે? ચાલો અયોગ્ય આને કહેશું એલ. અને બીસીનો લંબ દ્વિભાજક એમ, તો આ બીસીનો લંબ દ્વિભાજક એમ. તો આ જે વચ્ચેનું બિંદુ મળે એને નામ આપી દેવાનું ઓ. તો અહીંયા તમને એનું કેન્દ્ર મળી ગયું ઓ. સમજાણું? આને કહેવાય વર્તુળનું કેન્દ્ર મળ્યું. ખબર પડી? તો એ જ વસ્તુ આપણને અહીંયા કીધી છે કે એ બીનો લંબ દ્વિભાજક એલ અને બીસીનો લંબ દ્વિભાજક એમ દોરો. તો અમે દોર્યો એ બી અને બીસીનો લંબ દ્વિભાજક, અને આ 2 લંબ દ્વિભાજક જે છે ક્યાંક તો છેદશે. જ્યાં છેદે ત્યાં ઓ નામ આપવાનું. શું કીધું? એલ અને એમ જ્યાં છેદે ત્યાં ઓ નામ આપવું, અને જેને વર્તુળનું કેન્દ્ર ઓ કહે છે. જેને શું કહેવાય? વર્તુળનું કેન્દ્ર ઓ. ખબર પડી? સમજાણું કે ન સમજાણું? બરાબર છે. તો આમ અહીં સામાન્ય અંત્ય બિંદુ ન હોય તેવી 2 જીવાઓ પણ દોરી શકાય. જો સામાન્ય અંત્ય બિંદુ ન હોય તેવી જીવા પણ તમે દોરી શકો. બરાબર છે? પણ આપણે જે છે એ આવું કરવાનું નથી. સામાન્ય ન હોય એટલે કે અહીંથી આમ દોરો તોય ચાલે, એનો લંબ આમ મળે, એનો બીનો લંબ આમ મળે તોય અંત્ય કેન્દ્ર તો મળે. બરાબર? પણ અંત્ય બિંદુ સામાન્ય હોય એવું લ્યો તો આની અંદરમાં જો અહીંયા જ મળે, અહીંથી આમ લંબ દોરો એટલે સીધો લંબ થાય. સમજાય છે? પછી મેં અહીંયા ભલે માયપા વગરનું વર્તુળ દોર્યું હોય તોય આ બેનો લંબ જે છે મને એકદમ સીધો જ મળશે. આમ મેળો કે ન મેળો જોવો. સમજાણું? તો આ 3 સરખા 2 સરખા ભાગ થયા, આ 2 સરખા ભાગ થયા. તો આ રીતે આપણે વર્તુળનું કેન્દ્ર મેળવી શકીએ છીએ. હવે ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. આ સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન. ચાલો જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 3. કોઈપણ દાખલાની શરૂઆત કરવાની હોય તો સૌથી પહેલાં જોવી પડે આપણે રકમ. રકમ સમજાઈ જાય તો દાખલો આવડી જાય. વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપજો, સાબિત કરવાનું છે. જો 2 વર્તુળો એકબીજાને 2 બિંદુમાં છેદે તો સાબિત કરો કે તેમના કેન્દ્ર સામાન્ય જીવાના લંબ દ્વિભાજક પર છે. કાંઈ સમજાણું નહીં. 2 વર્તુળના એકબીજાને 2 બિંદુમાં છેદે. શું કીધું? જો આ વર્તુળ છે, બરાબર છે. હવે 2 વર્તુળ એકબીજાને 2 બિંદુમાં છેદે છે. હજી મેં તમને આગળ સમજાવ્યા હતા કે આ એક વર્તુળ, આ બીજું વર્તુળ, તો એને અહીંયા અને અહીંયા આ 2 બિંદુમાં છેદે છે. છેદે છે? તો કે હા. હવે એ સાબિત કરવાનું છે કે તેમના કેન્દ્ર સામાન્ય જીવાના લંબ દ્વિભાજક પર છે.
કોના છે? સામાન્ય જીવા કઈ? તો કે આની બે વચારે જે આ જીવા છે ને એને સામાન્ય જીવા કહેવાય. સમજાય છે? આ એની સામાન્ય જીવા છે અને એનો લંબ એ વર્તુળના બે કેન્દ્ર છે. એના લંબ દ્વિભાજક સામાન્ય જીવાના લંબ દ્વિભાજક પર હોય તો આ સામાન્ય જીવાનો લંબ દ્વિભાજક એટલે અહીંથી આમ થાય. આ શું થયું? એનો લંબ દ્વિભાજક દેખાય છે. તો આ લંબ દ્વિભાજકના કેન્દ્ર પર હોય, એનું કેન્દ્ર હોય. આ વર્તુળનું કેન્દ્ર અહીંયા મળે, આ વર્તુળનું કેન્દ્ર અહીંયા મળે. તો આપણે કહી શકીએ કે અહીં ઓ કેન્દ્રિત વર્તુળ અને પી કેન્દ્રિત વર્તુળને બે બિંદુઓ એ અને બીમાં છેદે છે. તો હું કહી શકું કે ઓ કેન્દ્રિત અને પી કેન્દ્રિત વર્તુળને કેમાં છેદે છે? તો કે એ અને બીમાં છેદે છે. અહીંયા બિંદુ એ છે ને અહીંયા બિંદુ બી. એટલે જો આ એક વર્તુળ, આ બીજું વર્તુળ, એનું એક છેદ બિંદુ અહીંયા એ અને અહીંયા બી મળી ગયું. ક્લિયર? હવે એના પછી એ બી અને ઓપી એકબીજાને એમ બિંદુમાં છેદે છે. હવે આપણી પાસે એનું કેન્દ્ર બિંદુ હતું ઓ અને આનું કેન્દ્ર બિંદુ હતું પી. હવે આ બંને જે છે બરાબર એ ક્યાં છેદે? તો કે આ જીવા હતી, આ જીવાને જ્યાં છેદે છે ત્યાં નામ આપી દેવાનું એમ. શું નામ આપ્યું? એમ. તો કે એમ બિંદુમાં છેદે છે. તેથી ત્રિકોણ ઓ એ પી અને ત્રિકોણ ઓ બી પીમાં, સર ત્રિકોણ ઓ એ બી ક્યાંથી? તો હવે જો એ બિંદુ એ અને ઓ જોડી દો, બિંદુ બી અને ઓ જોડી દો, બિંદુ એ અને પી જોડી દો, બિંદુ બી અને પી જોડી દો. એટલે આ એક ત્રિકોણ થયો. એક ત્રિકોણ ડાર્ક કરું છું, બરાબર છે, અને એક ત્રિકોણ જે છે આછો રહેવા દઈશ. જો આ ત્રિકોણ થઈ ગયો. તો આ ત્રિકોણ અને અહીં ત્રિકોણ જ છે. તો બે ત્રિકોણ થયા. ત્રિકોણ ઓ એ બી અને ત્રિકોણ ઓ બી પી. તો આ બે ત્રિકોણ જ થાય. આ બે શું થાય? ત્રિકોણ. એક આ ત્રિકોણ, બીજો આ ત્રિકોણ. તો આમ આપણને ટોટલ અલગ અલગ ત્રિકોણ મળે છે, જેમાં ઓ એ બરાબર ઓ બી એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યા, ઓ એ બરાબર ઓ બી આ એક જ વર્તુળ છે અને એની ત્રિજ્યા છે આ બી. તો સરખી જોઈ તો એટલે માટે બરાબર કરીને લખી. તો બીજી રીતે આની ત્રિજ્યા તો કે ઓપી અને ઓપી બરાબર ઓપી, ઓપી બરાબર ઓપી જે એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યાઓ હતી પીએ અને પીબી. તો પીએ અને પીબી એક વર્તુળની ત્રિજ્યા છે. અને આ શું છે? સામાન્ય બાજુ. આ શું છે? એની સામાન્ય બાજુ ઓપી ઓપી બરાબર છે. બે વર્તુળની સામાન્ય બાજુ છે. આમાંય બસ આમાંથી નીકળીને આમાં ગઈ, આમાંથી નીકળીને આમાં આવી. તો બા 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 શરત મુજબ, કઈ શરત મુજબ? બા 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 શરત મુજબ ત્રિકોણ ઓ એ પી એકરૂપ ત્રિકોણ ઓ બી પી. બા 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 શરત મુજબ શું થાય? તો કે ઓ એ પી એકરૂપ ત્રિકોણ ઓ બી પી. શું કામ? જો તમે આ બે ત્રિકોણ લેશો ને તો આ ત્રિકોણ મોટો છે ને આ ત્રિકોણ કેવો છે? નાનો. તો એ સરખા થાય નહીં. પણ ઉપર અને નીચેનો આ બે ત્રિકોણ લ્યો તો એ બંને ત્રિકોણ કેવા થશે? એકરૂપ થશે. માટે બા 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 શરત મુજબ શું કામ? તો કે બાજુ બાજુ બાજુ, બાજુ બાજુ બાજુ. તો બાજુ બાજુ શરત મુજબ જે છે બંને ત્રિકોણ કેવા થાય છે? સરખા થાય છે. માટે ખૂણો એ ઓ પી બરાબર ખૂણો બી ઓ પી, ખૂણો એ ઓ પી બરાબર ખૂણો બી ઓ પી, સામાન્ય ખૂણો ઓ. એ જ રીતે એ ઓ એમ બી ઓ એમ બરાબર છે. એ જ રીતે આના માટે થાય. જો એ પી એમ અને એ પી બી બરાબર છે. થાય કે ન થાય? હા. તો એ ઓ, હવે જો એના પછી છે એ ઓ બરાબર બીઓ, એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યાઓ છે. શું છે? એ ઓ અને બીજી કઈ કીધી હતી? બીઓ. આ એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યાઓ છે. તો ખૂણો એ ઓ એમ બરાબર ખૂણો બી ઓ એમ. શું થાય? ખૂણો એ ઓ એમ બરાબર ખૂણો બી ઓ એમ. તો ઓ એમ બરાબર ઓ એમ સામાન્ય બાજુ. જો ઓ એમ બરાબર ઓ એમ આ એક જ સામાન્ય બાજુ થઈ. અહીંથી અહીંયા નથી છેદતું, અહીંયા બિંદુ છે. આ બિંદુ છે ને અહીંયા છે, અહીંયા નથી. તો ઓ એમ બરાબર ઓ એમ થઈ. આમ બા 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 મુજબ હવે બીજો ત્રિકોણ લેવાનો. એ ઓ એમ એકરૂપ ત્રિકોણ બી ઓ એમ. તો કયો લેવાનો છે?
AOM એકરૂપ ત્રિકોણ BOM. શું કામ? તો કે જો અહીંયા બે ત્રિકોણ થયા, એક ત્રિકોણ આ, બીજો ત્રિકોણ આ, સમજાય છે? અહીંથી આ ભાગના હો, તો અહીંયા તમને બે ત્રિકોણ મળે, એક ત્રિકોણ આ, બીજો ત્રિકોણ આ, ટોટલ કેટલા થયા? 4 થયા. પછી એક ત્રિકોણ આમ લઉં તો આ એક અને આવડો આ બીજો, માત્ર અહીંયા લઉં તો આ એક અને આ બીજો, તો ટોટલ ત્રિકોણામાં તમને કેટલા મળે? જુઓ 1 2 3 4 5 6 7 ને 8, આટલાની અંદર આપણને ટોટલ 8 ત્રિકોણ મળે છે. કેટલા મળે છે આટલાની અંદર? 8 ત્રિકોણ. તો હવે આપણે જોઈએ, બરાબર છે? સમજાઈ ગઈ આકૃતિ? જે વર્તુળની ત્રિજ્યા છે, આ બે ખૂણાઓ બરાબર છે, તો OM બરાબર OM સામાન્ય બાજુ થઈ, અને બા શરત મુજબ બાજુ ખૂણો બાજુ શરત મુજબ ત્રિકોણ AOM એકરૂપ ત્રિકોણ BOM માટે તેથી AM બરાબર BM અને ખૂણો AMO બરાબર ખૂણો BMO. પરંતુ ખૂણો AMO પ્લસ ખૂણો BMO બરાબર 180 રૈખિક જોડ. કયો ખૂણો કીધો? AMO પ્લસ BMO. કયો કીધો? AMO પ્લસ BMO. જો AMO અને આ BMO રૈખિક જોડના ખૂણા છે, આ બે ખૂણા. તો આ બે ખૂણા રૈખિક જોડના ખૂણા હોય તો AB નો સરવાળો કેટલો થાય? 180. શું કામ? આનું માપ 90, આનું માપ 90. ખબર પડી? તો આમ ખૂણો AMO બરાબર ખૂણો BMO. જો બે ખૂણાના માપ 180 થતા હતા, તો શું થાય? બરાબર 180/2 બરાબર 90. આમ રેખા OM એ રેખા AB નો લંબ દ્વિભાજક છે, અને આથી રેખા OP એ AB નો લંબ દ્વિભાજક છે. અને આમ બે બિંદુઓમાં છેદતા વર્તુળના કેન્દ્રો O અને P તેમના સામાન્ય જીવા ABના લંબ દ્વિભાજક પર છે એવું સાબિત કરી શકાય છે. જે આપણે સામાન્ય જીવાના લંબ દ્વિભાજકની સાબિતી આપણે આપવાની હતી. ક્લિયર? અહીંયા સુધી સમજાણું? તો આજ માટે આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. આ જે કરાવવામાં આવેલું છે વ્યવસ્થિત એકવાર જોઈ લેજો અને સમજતા જાજો અને લખતા જાજો. અને આ દાખલાની પ્રેક્ટિસ 3 વાર રફ બુકમાં કરવાની છે. કેટલી વાર? 3 વાર. ક્લિયર? તો આપણે આજ માટે અહીંયા સુધી રાખીએ. ધન્યવાદ.